أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور البدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد barcha mahluqotlarni yo'qdan bor etib ne'matlab va tarbiyalab turgan mag'bud bil haq bo'lgan Rabbimiz Allohga ko'ngil turlarimizdan chiqqan hamsanlarimiz bo'lsa edi rahmat ishin berilmiş oxirgi payg'ambarimizga Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat shariflarimiz erishib tursa edi aning sahabalarına aning ahli baytine ridvanullohi alayhim Allohning rizoligi bo'lsa edi Allah Teala'nın kitabı ardından hem Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünneti ardından yergen mümin Müslüman kardeşlerimizge Allah Teala'nın selamları bulsaydı. Gısıllanıp hem tahiratlanıp ılık bulgan cumğa farzını utim deyip kilgan kardeşlerime Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Derslikte Allah Subhanahu ve Teala kişiye emanet etip can bergen. Hem şu canını alu Allah Teala'nın gene hakkı. Kişini o'tiriu eng zo'r gunohlarning birisi, aning tarında biz bitinimiz kichkinadan bilamiz, u bizga kichkinadan ma'lum. Bütün dinlerde bu gunoh qat'iy ravishda tiyilgan. Shunday yo'q, bizning tanimizda Alloh Taolo tarafidan berilgan amanat. Ammo biz o'limni ham o'tiruni g'adi etibgina qabul etilgan tiyish tugilmiz. Qay bir kishilar o'zimizni akringina o'tiruvda qatnasha. Hatta qaybirlarimiz muharda aqshada tuga. Misal için Allah'a tıygan işimliklerini qaybir kişiler işeler, temeki tartalar, haram rizq aşıylar, halalni aşasalar, hımsızlanıp, ahırgı tapqır rizqni kurgan kubik aşıyız. Demek, kub itib aşıyız, gerekmegen miqdarda aşıyız, kub aşav, naşar, ziyanlı rizq aşav, ul o'z-o'zimizga zarar ite. Tenimizni turli ağır şeyler bilen dushar ite. Bu o'z-o'zimizni o'tiru tugilmasin tuğanlar. Ayi ul zarar sezilmi, lakin biz tenimizni saqlarga tiyishmiz ham tenimiz saqlav ul Allah Teala tarafından bizning bergan emanet ham burishimiz. Ten selametligi bilen redden psixik selametligi de aktualleşe hem anın turunda galimler de tabipler de sili başladılar. Psixik selametligi ul da Allah Teala tarafından verilgen emanet hem biz anı tenden de nıgırak saklarga tiyişbiz. Bu Allah Teala'ga bilen her daim ilim tedabulu demek Allah Teala kuşkan amellerini ütev, namaz oku, zikir itu, Allah Teala koşkan amellerini ütev, tigan amellerinden tıyılu, Allah Teala bilen her daim ilim tedabulu, hem kişinin psihika ziyan itüden, saklanudan gıyberet. Tenni kup aşav bızsa, psihikini da kup gerekmegen mağlumat, demek indi informasiya bıza. Eğer de ki babaylarımızı, ebilerimizni iske көз алдыбызға алыйық, еске төшірейік, неше кетіп алар yaşaganlar. Ирттен бабайларыбыз таңнан тұрып, пішен шабырға шығып кеткендерінен не тауышлар ешітелер. Йылға аққанын, шылай бет, жел тауышларын, сайраған қышлар тауышларын ешіткендер, тауышларын, сиырлар, сарықлар деп әдегенде кеткен уақытта шундай мәгълүмат алған. Bir-birisi bilen aralashqanlar, xatını bilen, балалары bilen aralashqanlar, ауылдашлары bilen aralashqanlar, hem şunun bilen мәгълүмат toplangan şoğun. Bugünkü günde indi biz uyanu bilen kulubuz telefonga tartıla, anda indi türlü sosyal şilterlerde ne degen мәгълүматлар yok.
аларны кирәк мәгълүмат дип әйтерлек тә түгел. Анда җин кирәкмәгән әйберләр бар һәм инде менә бу мәгълүмат ул да булса безнең психикага да, безнең менә бу рухыбызга да шулай ук зыян итәргә мөмкин. Шуңа күрә инде без гел теге телефонда утырабыз, рульда да телефонда, эштә дә телефонда, кая барсак, ашаган вакытта да, хәтта гаиләгә кайткач та гел телефонны учлап утырабыз. Бу безнең инде әлбәттә психикабызга начар тәэсир итәргә нитәрәк инде буларак. Шуңа күрә инде һәрберебезгә Аллаһ субханаһу ва тәгалә үз-үзебезне үтермичә, үз-үзебезгә зарар итмичә, тәнебезгә дә, психик сәламәтлегебезгә зарар итмичә яшәргә Аллаһ Тәгалә насыйп итсен һәм инде иншалла Аллаһ Тәгаләнең диненә якынайырга һәрберебезгә насыйп итсен. Баракаллаху лана фил Кур'анил азим ва нафa'ana бил аятил ва зикрил хаким. Ассаляму ва лакум джамаатил муслимин аль-хадирин аджмаин иннаху гафур рахим аджавадul алим. Ассаламу алейкум. Алхамдулиллахи раббил alamin. Рахматуллахи ва баракатух, дорогие братья и сестры. Аллах даровал человеку душу, и только он вправе ее забирать. Убийство и самоубийство являются признанными всеми религиями тяжким грехом. Но иногда это может превратиться в затяжной, незаметный для самого человека процесс. Так употребление пищи запрет, харама, постоянное употребление фастфуда, газированных напитков или просто переедание, а иногда и просто обжорство сокращает качество и срок жизни. Если вспомнить наших предков, наших бабаев, то для того, чтобы... Это у нас сейчас, да, у нас есть банковская карта, мы приложили ее к аппарату, и у нас сразу же появляется еда. Раньше, если вспомнить наших бабушек и дедушек, то для того, чтобы получить пищу какую-то, то нужно было ее заработать. Картошку нужно было посадить, за ней нужно было следить. То же самое, если у нас речь идет о мясе, то мясо это нужно было вырастить, либо на охоте его нужно было подстрелить. На сегодняшний день в избытке у нас еда, в избытке у нас вот это вот блага цивилизации, да, и голодная смерть не стоит у нас таким актуальным вопросом, и люди поэтому кушают очень много, иногда кушают неразборчиво и даже из-за этого переедают. Ну и, конечно же, мы понимаем, что такой образ жизни, когда мы кушаем некачественную пищу и безмерно, она награждает человека букетом различных хронических болезней, связанных с желудочно-кишечным трактом, печенью, сердцем, и становится, значит, также нарушение поджелудочной железы, да, различные заболевания после этого происходят, инсулин плохо вырабатывается, может привести к диабету и другим тяжелым болезням. Следить за здоровьем, проводить двигательную активность, например, такие как плавание, стрельба из лука и верховая езда, это сунна нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что вот эти вот двигательная активность, она очень нужна. Также пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сам пешком очень часто ходил до мечети. Пророк сам говорил, что сильно верующие лучше и любимее перед Аллахом, чем верующие слабые. Также нужно запомнить о том, что наряду с физическими болезнями есть еще и психические болезни. Да, когда наш мозг постоянно заполняется различной клиповой информацией, когда наш образ жизни постоянно, мы находимся вот в таком постоянном потреблении ненужного контента, также наше психическое здоровье может страдать. Пусть Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля дарует нам возможность быть здоровыми как психически, ментально, так и физически, и беречь тот аманат Аллаха Субханаху ва Тааля, который Аллах Субханаху ва Тааля нам дал. Инна Аллаху ва малайкатуху юсаллуна аля наби, я юхалладина аману салли алейхи таслиман. Иннак хамидун маджид, инна салата танха анил фахшай валь мункар ва аким.